اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَقُولُونَ رَبِّ فِيهِمْ فُلَانٌ عَبْدٌ خَطَّاءٌ إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ۔ پیارے محبوب نے فرمایا یعنی فرشتے بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، ان میں فلاں بندہ بڑا گناہگار تھا، وہ ان یعنی ذکر کرنے والوں کے قریب سے گزرا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، فرشتوں کو جواب عطا فرماتا ہے، وَلَهُ غَفَرْتُهُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ، یعنی میں نے اسے بھی بخش دیا، وہ ذکر کرنے والی ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا ہوکا دینے والے، ان کے فرامین سنانے والے، اللہ فرماتا ہے، پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ذکر کرنے والے لوگ جو ہیں، جو ان کے پاس بیٹھ بھی جائے تو وہ بھی بد نصیب نہیں ہوتا، میں اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک 2699 ہے۔ آئیے بیٹھنے کی بات کرتے ہیں کہ بندے کو کس بندے کے پاس بیٹھنا چاہیے اور کیسے بندوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، کس بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ آپ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 617 پر آپ فرماتے ہیں، ایسے شخص کی صحبت اختیار کی جائے جس میں 5 خصلتیں ہوں۔ کون کون سی 5 خصلتیں ہونی چاہیے اس بندے میں؟ فرمایا پہلے نمبر پر وہ عقل مند ہو، دوسری خصلت اس کے اندر یہ ہو کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو، تیسری خصلت اس کے اندر اچھی یہ ہونی چاہیے کہ وہ فاسق نہ ہو، چوتھی خصلت یہ ہو کہ وہ گمراہ نہ ہو، پانچویں خصلت یہ ہے کہ وہ دنیا کا حریص بھی نہ ہو، دنیا کا حرص اس کو نہ ہو۔ ایسے بندے کی صحبت میں جو بندہ بیٹھتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ عقل مند سے کیا مراد ہے؟ اب ان کی تفصیل فرماتے ہیں کسی کی صحبت اپنانے کے لیے عقل کی قید اس لیے لگائی کیونکہ عقل انسان کے لیے اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بے وقوف کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا ساتھ کتنا ہی طویل ہو مگر انجام کار وحشت اور جدائی ہوتا ہے۔ بے وقوف بندے کے پاس جتنی دیر مرضی بندہ بیٹھا رہے، جتنا وقت مرضی اس کے پاس گزار دے، اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ برا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ بندہ بے وقوف ہے۔ عقل مند کی صحبت اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بے وقوف شخص اگر تمہیں فائدہ پہنچانے اور تمہاری مدد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر بھی تمہیں نقصان پہنچاتا ہے اور اسے اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے فرمایا، اسی وجہ سے کہا گیا کہ بے وقوف سے دوری اختیار کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بے وقوف بندے سے دور رہنا یہ اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ بے وقوف بندے سے دور رہے گا جتنا،
اللہ تعالیٰ کے وہ بندہ اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیوقوف کے چہرے کی طرف نظر کرنا ایک خطا ہے جسے لکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ بیوقوف بندے کے چہرے کی طرف بھی بندہ نہ دیکھے۔ عقل مند، اب عقل مند سے مراد وہ شخص ہے جو اشیاء کو ان کی حقیقت کے مطابق سمجھتا ہو، جو چیزوں کو ان کی حقیقت کے مطابق سمجھتا ہو، خواہ بذات خود سمجھتا ہو یا کسی کے سمجھانے سے وہ سمجھتا ہو۔ فرمایا یہ ہے عقل مندی۔ دوسری اچھی خصلت کون سی ہو؟ فرمایا کہ دوسری اچھی خصلت یہ ہو کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ جس کی صحبت اپنائی جائے اس کے اخلاق بھی اچھے ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت سے عقل مند اشیاء کی حقیقتوں سے تو واقف ہوتے ہیں، چیزوں کی حقیقت سے تو واقف ہوتے ہیں، لیکن جب ان پر غصہ، خواہش، بخل یا بزدلی غالب آ جائے تو وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، پھر وہ ہر چیز کو بھول جاتے ہیں۔ جب غصہ آتا ہے تو ان کا اخلاق ختم، عقل ان کی ختم، کیونکہ پیارے محبوب نے فرمایا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور جو کچھ انہیں معلوم ہوتا ہے اس کی مخالفت کر گزرتے ہیں۔ اب غصے میں آئے، غصے میں آنے سے بندے کی عقل زائل ہو گئی، عقل اس کی جاتی رہی، تو اب اس کو جو معلوم ہوتا ہے، جو علم اس کو ہے، جو چیزوں کی حقیقت کو یہ جانتا ہے، جو یہ عقل رکھتا ہے، اب اس کے غصے نے اس کی عقل کو ختم کر دیا۔ اب جو اس کو پتا تھا اس کی مخالفت کرنے لگ گیا۔ کیونکہ وہ اپنی اندرونی صفات کو قابو کرنے اور اچھے اخلاق اپنانے سے عاجز ہوتے ہیں، ان پر غصہ غالب آ جاتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس بھی نہیں بیٹھنا جو اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر سکے، جو اپنے غصے پر قابو نہ پا سکے۔ فرمایا ایسے بندے کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا۔ اچھے اخلاق کا مالک ہو اور اپنے غصے پر کنٹرول کرنے والا ہو۔ پیارے محبوب نے فرمایا وہ بندہ بہت بڑا بہادر ہے، پہلوان ہے، جو بندہ اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے۔ فرمایا ایسے بد اخلاق شخص کی صحبت اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تیسری اس کے اندر خصلت کیا ہو؟ اچھی خصلت کہ وہ فاسق نہ ہو۔ وہ فاسق جو اپنے فسق یعنی گناہوں سے باز نہ آئے۔ جو ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، گناہوں سے باز ہی نہیں آ رہا، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ اس گناہ سے یہ روکے نہیں رہا، روزہ نہیں رکھتا تو نہیں رکھتا، روز ہی چھوڑ رہا ہے روزہ، پھر دھن دناتا پھر رہا ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تو کبھی بھی یہ پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، اب نماز چھوڑنے کی ایسی عادت اس کو ہو گئی کہ اب یہ نماز پڑھتا ہی نہیں، مسجد میں آتا ہی نہیں، روزہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس کی صحبت اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو گناہوں کا عادی ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبیرہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا، اور جسے اللہ کا خوف نہیں، نہ تو اس کے فساد سے بچنا ممکن ہے، نہ ہی اس کی بات کا کوئی بھروسہ، بلکہ وہ اپنی غرض کے مطابق کلام کرتا ہے۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ فاسق بندہ جو گناہوں کا عادی ہے، جو کبیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، فرمایا اس کے پاس نہ بیٹھو، اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ جس کو اللہ کا خوف نہ ہو اس کے فساد سے بچنا ممکن نہیں، وہ فسادی بندہ ہے۔ جو اللہ سے نہ ڈرا، جو اللہ کی نافرمانی کرنے سے نہ ڈرا، جو گناہوں سے باز نہ آیا، وہ ہر طرف فساد ہی پھیلائے گا۔
اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں فرمایا۔ اب فرمایا بلکہ وہ اپنی غرض پوری کرنے کے لیے کلام کرے گا، جب اس کو غرض ہوگی، جب اس کو مطلب ہوگا، بڑا میٹھا ہو جائے گا، بڑا پیارا ہو جائے گا۔ اب یہ غرض کے مطابق کلام کرے گا، یعنی یہ منافقت کرے گا، منافقت کرے گا، منافقت کرے گا۔ اس کے دل میں کچھ اور ہوگا، زبان پہ کچھ اور ہوگا، یہ اپنی منافقت سے باز نہیں آئے گا۔ کیونکہ یہ فاسق ہے، کبیرہ گناہ پر یہ اصرار کرتا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، بار بار گناہوں کی دلدل میں ہے، کبیرہ گناہ کو چھوڑ ہی نہیں رہا، روزہ رکھ ہی نہیں رہا، روزہ روزانہ چھوڑتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، تندرست ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پھر بھی یہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ بوڑھا بھی ہے تو کام تو سارا دن کر لیتا ہے، کام کرتے ہوئے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، یہ جانوروں کا کام بھی کر لیتا ہے، پٹھے بھی لے آتا ہے، ذمہ دارہ بھی کر لیتا ہے، سارا کچھ کر لیتا ہے، لیکن روزہ رکھتے ہوئے اس کو موت پڑتی ہے، موت۔ اللہ کرے ایسے ہی موت آ جائے، یہ روزہ ہی نہیں رکھ رہا۔ ارے ابھی بھی شرم نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ کون سا منہ لے کے رب کی بارگاہ میں جاؤ گے؟ ارے کون سا منہ لے کے؟ کیا شرم نام کی کوئی چیز نہیں؟ کیا رب سے حیا نہیں آتا کبھی؟ کیا کبھی ڈر نہیں لگا کہ میں اتنے گناہ کر رہا ہوں، کبیرہ گناہ کر رہا ہوں؟ ارے ایسے بندے کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ نے بھی منع فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ کہف کے اندر آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے، 15واں پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اللہ فرماتا ہے اور اس کا کہا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ جو بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، جو اللہ کی یاد سے جس کا دل غافل ہے، جو گناہ پر اصرار کر رہا ہے، گناہ ہی کر رہا ہے، گناہوں پہ ڈٹا ہوا ہے، روزہ ہی نہیں رکھ رہا، تو رب فرماتا ہے اس کا کہا نہ مانو۔ اب اللہ خود فرما رہا ہے اس کا کہا نہ مانو۔ اگر تو کہے نا کہ تیری اولاد تیرا کہا نہیں مانتی، مانے کیسے؟ رب کا حکم ہے کہ اس بندے کا کہا نہ مانو، اس کا کہا نہ مانو، اس بندے کا۔ یہ بندہ جو ہے یہ فاسق ہے، یہ گناہ گار ہے، گناہوں کی دلدل میں ہے، گناہ کو چھوڑ ہی نہیں رہا، توبہ کر ہی نہیں رہا۔ آدھا رمضان گزر گیا، اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اس کو شرم ہی نہیں آئی، اس کو جناب حیا ہی نہیں آئی، اس کے دل میں ذرا جتنا بھی خوف نہیں آیا کہ اللہ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اس دن سے ڈراؤ ان کو کہ آفت آنے والی ہے، جب ان کے دل گلوں تک آ جائیں گے۔ ارے میرے مسلمان بھائی ڈر جا، دیکھ لے، غور کر لے، توجہ کر لے کہ موت آ جائے گی۔ روزہ نہ رکھے گا، بے روزگار مرے گا تو رب کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جائے گا؟ کون سا منہ لے کے جائے گا؟ ایک اور قرآن پاک کی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، 27واں پارہ سورۃ نجم کی آیت نمبر 29 ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتا تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی۔ اللہ فرماتا ہے اس سے منہ پھیر لو، اس کے پاس نہ بیٹھو، اس کی صحبت اختیار نہ کرو، اس سے دور ہو جاؤ۔ جو مجھ سے دور ہو گیا، جس نے مجھ اللہ سے جس نے منہ پھیر لیا، تم بھی اس سے منہ پھیر لو۔ جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا، رب فرماتا ہے تم بھی اس سے منہ پھیر لو، اس سے دور ہو جاؤ۔ اس نے دنیا کی زندگی چاہی نا،
उसने दुनिया का ऐशो इशरत चाहा, दुनिया में खाना पीना चाहा, मेरे हुक्म को ना माना। देख ले मेरे मुसलमान भाई, अल्लाह भी ऐसे बंदों के पास बैठने से भी मना कर रहा है। अल्लाह ऐसे बंदों को फरमा रहा है कि ये फसादी है। अब रब फरमा रहा है जो रोजा नहीं रखता वो फसादी है, जो रोजा नहीं रखता उनके पास ना बैठो। अल्लाह फरमा रहा है जो रोजा नहीं रखता गुनाह करता है। रोजा ना रखना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। जो रोजा नहीं रखता अल्लाह फरमाता है इसका कहा ना मानो और इससे मुंह फेर लो। देख ले मेरे मुसलमान भाई, लोग तुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे, फिर लोग तुझसे नफरत करेंगे। तेरे पास बैठेंगे भी तो नफरत से, दिल में तेरे लिए नफरत होगी, दिल में तुझे गालियां बकेंगे, दिल में तुझे बुरा भला कहेंगे। क्यों? क्योंकि तूने अल्लाह की याद से मुंह फेर लिया, क्योंकि तू रोजा रखना छोड़ गया। हट्टा कट्टा है, ठीक ठाक है, जवान है, तंदुरुस्त भी है, बूढ़ा भी है तब भी तंदुरुस्त भी है, सारे काम तो कर लेता है। रोजा रखने पे मौत आती है तुझे। चौथी खसलत क्या फरमा हजरत सईदना सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, जालिमों की तरफ मत देखो कहीं तुम्हारे नेक आमाल बर्बाद न हो जाएं। फरमाया ये फासिक जो हैं, ये जालिम हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, अपने आप पर भी जुल्म कर रहे हैं, दूसरों पर भी जुल्म कर रहे हैं। फरमाया इनकी तरफ ना देखो, ऐसे लोगों की तरफ देखो ही ना, देखने से भी मना कर दिया। फरमाया कहीं तुम्हारे नेक आमाल बर्बाद ना हो जाएं। उनकी हमनशीनी में सलामती नहीं, यानी उनके पास बैठने में, उनके साथ दोस्ती करने में सलामती नहीं, बल्कि सलामती तो उनसे ताल्लुक खत्म कर देने में है। हजरत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु ये कौन से सहाबी है? ये वो सहाबी रसूल है जब यजीद ने मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बांधे थे, 3 दिन तक आजान नहीं हुई थी, तो ये सहाबी रसूल, ये ऐसे सहाबी है, ये सहाबी रसूल रोज़ा पाक पे 3 दिन बैठे रहे थे। ये बैठे रहे थे। आप फरमाते हैं कि जब आजान का वक्त होता, क्योंकि ये नाबीना हो चुके थे, 80 साल की उम्र को पहुंच चुके थे, फरमाते हैं मुझे खौफ था कि मुझे पता तो नहीं चल रहा, क्योंकि आंखों का नूर इनका खत्म हो गया था, नाबीना सहाबी थे। फरमाया कि मुझे डर था कि मुझे नमाज का वक्त का कैसे पता चलेगा, लेकिन कहते हैं 3 दिन में बैठा रहा। जब आजान का वक्त होता तो रोज़ा पाक से आजान की भी आवाज आती, जमात की भी आवाज आती, जमात का भी पता चलता, तो फिर मैं नमाज पढ़ लेता, नमाज अदा कर लेता। ये वो सहाबी रसूल है, ये वो अल्लाह के प्यारे महबूब के प्यारे सहाबी, ये वो सहाबी है जो फरमा रहे हैं, जो कह रहे हैं जालिमों की तरफ मत देखो, उनकी तरफ देखने से कहीं तुम्हारे नेक आमाल बर्बाद न हो जाएं। क्यों? क्योंकि अल्लाह जो फरमाता है कि तुम इनसे मुंह फेर लो, फ़आरिद अम्मन तवल्ला, अल्लाह फरमाता है इनसे मुंह फेर लो। दूसरा अल्लाह एक और जगह फरमाता है वला तुति मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना वत्तबा हवाहु, और फरमाया इसका कहा ना मानो, ऐसे लोगों का कहा ना मानो। जब पास बैठोगे, पास जाओगे, कहा भी मानना पड़ेगा ना, फिर बात भी सुननी पड़ेगी। अल्लाह तो फरमाता है ना इनका कहा मानो, ना इनकी बात सुनो, इनसे मुंह फेर लो। हजरत सईदना सईद बिन मुसय्यब आप फरमाते हैं कि इनकी हमनशीनी, इनके साथ दोस्ती करना, इनके पास बैठना तुम्हें सलामती नहीं देगा, सलामत नहीं रहोगे। इनसे ताल्लुक खत्म करने में तुम्हारी सलामती है, तुम्हारी भलाई है तो इनसे ताल्लुक खत्म करने में है। देख मेरे मुसलमान भाई, जरा गौर कर ले, तू तवज्जो कर ले कि तेरे दोस्त आज कैसे दोस्त है, तू किन लोगों के साथ दोस्ती करता है, तू किन के पास बैठता है। अगर ऐसे लोगों के पास बैठता है तो याद रख ले रब तुझसे भी नाराज ना हो जाए कहीं,
क्योंकि अल्लाह फरमाता है इनसे तुम मुंह फेर लो ताकि इनको पता चले, इनके साथ कलाम करना छोड़ दो। इनसे तुम सारे जब मुंह फेरोगे तो इसको पता चल जाएगा कि मेरी याद से कैसे मुंह फेरना है, मुझसे कैसे दूर भागना है। जब तुम सारे इससे कलाम करना बंद कर दोगे, इसकी तरफ देखना बंद कर दोगे, तो इसके लिए ये सजा होगी और ये इसी सजा पर फिर ये मेरी बारगाह में झुकना शुरू कर देगा। फिर ये फसादी नहीं, फिर ये सलामती वाला बन जाएगा। जब ये मेरी बारगाह में आ जाएगा, जब ये मेरा कहा मानने लग जाएगा, जब ये रोजा रखने लग जाएगा, अरे बेरोजगार बंदे, बेरोजगार मुसलमान भाई, शर्म कर ले, कुछ तो रब से डर जा, कुछ तो अपने दिल में खौफ को पैदा कर ले। अल्लाह फरमाता है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी भी वो वक्त ना आया कि तुम्हारे दिल नरम हो जाएं? अरे इतने सख्त दिल हो गए, आधा रमजान गुजर गया, अभी तक भी तुझ पर असर नहीं हुआ, अभी तक भी तू रोजा नहीं रखने लगा। अरे मौत आ गई बेरोजगारी में तो क्या करेगा? नाफरमान अगर मरा तो फिर क्या तू जन्नत में जा सकेगा? नाफरमान जब मरा, नाफरमानी करते हुए, गुनाह करते हुए मरा, तो रब का अजाब होगा। कब्र तेरी आग का गड़ा बना दी जाएगी, कब्र में तेरे सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अरे कैसे सांप होंगे, कैसे बिच्छू मुसल्लत होंगे? प्यारे महबूब ने फरमाया बिच्छू, ऐसे बिच्छू होंगे, एक मर्तबा अगर डंक मारेगा बिच्छू तो 40 साल तक उसका दर्द नहीं जाएगा। तो हर लम्हे बिच्छू डंक मारेंगे, एक बिच्छू नहीं होगा, कब्र तेरी सारी बिच्छुओं से भर दी जाएगी। देख ले मेरे मुसलमान भाई, अगर आज रोजा ना रखेगा तो तेरी कब्र बिच्छुओं और सांपों से भर दी जाएगी। अगर तू चाहता है तेरी कब्र को बिच्छुओं से और सांपों से भर दिया जाए तो फिर तेरी मर्जी, रोजा ना रख, जितने मर्जी बहाने करता रहे, मुझे शुगर है, मुझे जनाब काम करना होता है, पट्टे वढ़ने में ये करना वो करना, जितने मर्जी बहाने करता रहे। अगर अल्लाह से डरता है, अगर जरा जितना भी तेरे दिल में खौफ है, अगर जरा जितना भी तेरे दिल में अल्लाह के अजाब का खौफ है, अल्लाह का डर मौजूद है, तो आज रोजा रख ले मेरे मुसलमान भाई, मेरे मुसलमान बुजुर्ग, आज रोजा रख लीजिए। चौथे नंबर पर ऐसे बंदे के पास बैठना जिसकी चौथी खसलत ये हो कि वो गुमराह ना हो। गुमराह की सोहबत अपनाने से खुद गुमराह और बदबख्त होने का अंदेशा है। इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि गुमराह की सोहबत में ना बैठो, गुमराह के पास ना बैठो। जो नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, गुमराह हो चुका होता है ये बंदा, गुमराही की राह पर चल चुका होता है ये। जो लगातार रोजा छोड़ता रहे, ये गुमराही की तरफ है जाना है, फासिक है ऐसा बंदा। फरमाया लिहाजा गुमराह शख्स इस बात का मुस्तहिक है कि उससे दूर रहा जाए और उससे कता ताल्लुक कर दिया जाए। गुमराह शख्स से कता ताल्लुकी कर दे, उसके साथ बोलचाल खत्म कर दिया जाए, इस बात का वो मुस्तहिक है और इससे दूर रहा जाए। अगर गुमराह की सोहबत में बैठोगे, इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं खुद गुमराह और बदबख्त हो जाने का अंदेशा है कि कहीं तुम खुद भी गुमराह ना हो जाओ और कहीं तुम खुद भी बदबख्त ना हो जाओ। गुमराह शख्स की सोबत कैसे फायदा दे सकती है, जबकि खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दीनदार दोस्त तलाश करने की तरगीब दिलाई। हजरत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हें चाहिए कि ऐसा सच्चा दोस्त तलाश करो जिसके साए में जिंदगी बसर कर सको, क्योंकि दोस्त खुशहाली के वक्त जीनत और तंगी के वक्त उम्मीद होता है। अपने दोस्त के मुतल्लिक हमेशा अच्छा गुमान रखो, हत्ता कि तुम्हारा गुमान गालिब आ जाए।
अपने दुश्मन से दूर रहो, और दोस्तों में सिवाय अमानतदार के सबसे डरते रहो। और अमानतदार वही है जो अल्लाह से डरता है। लिहाजा किसी फाजिर की सोबत इख्तियार न करो, वरना तुम भी फिसक में मुबतला हो जाओगे। और फासिक को अपने राज पर मुत्तले न करो, बल्कि अपने मामलात में उन लोगों से मशवरा करो जो अल्लाह से डरते हैं। ये हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है। देखिए मेरे मुसलमान भाई, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने भी फरमा दिया, आपने भी बता दिया, जो फाजिर है, जो एलानिया गुनाह करता है, जो गुनाहों में मुब्तला है, जो गुनाहों को नहीं छोड़ रहा, जो नमाज पढ़ना शुरू नहीं करता, जो नमाज को हर वक्त छोड़ता है, रोजाना ही छोड़ता है, एक नहीं पांचों ही छोड़ता है, गुनाह पर इसरार है, डटा हुआ है, नहीं पढ़ता, रोजा भी नहीं रखता। फरमाया ऐसे फाजिर शख्स की सोबत इख्तियार न करो, वरना तुम भी फिसक में मुब्तला हो जाओगे। अल्लाहु अकबर। फासिक बंदा जितना भी अपने आप को कहे कि मैं तेरा सच्चा दोस्त हूं, फरमाया उसको कभी अपना राज न बताओ और उससे कभी मशवरा न लो। मशवरा भी उससे करो जो अल्लाह से डरता है। अल्लाह से डरने की दलील क्या है? अल्लाह से डरने की दलील ये है कि वो अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला, अल्लाह के हुक्म को मानने वाला, नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला, ज़कात अदा करने वाला होता है। पांचवी खसलत कौन सी? फरमाया पांचवी खसलत ये है कि वो दुनिया का हरीस न हो। दुनिया के हरीस की सोहबत से भी बचो कि ऐसे शख्स की सोहबत जहरे कातिल है। क्योंकि फरमाते हैं इमाम गजाली अलैहि रहमा, क्योंकि तबीयतें फितरी तौर पर एक दूसरे से मुशाबत रखती है और एक दूसरे की पैरवी करती है, बल्कि हर तबीयत दूसरे से कुछ ना कुछ जरूर चुराती है। जिस तरह की बंदे की तबीयत होगी, अगर बंदा उसके पास बैठना शुरू कर देगा, उसकी सोहबत में बैठना शुरू कर देगा, जैसी उसकी तबीयत होगी उस तरह की बातें इसमें भी आना शुरू हो जाएंगी और इंसान को उसका पता तक नहीं चलता। दुनिया की हिरस में मुब्तला शख्स की सोहबत दुनिया की हिरस पैदा करेगी। अगर ऐसा शख्स जिसके पास तुम बैठते हो तो दुनिया की हिरस आती है, अल्लाह की राह पर खर्च करने का जज्बा नहीं आता, रब की बारगाह में झुकने का जज्बा शौक पैदा नहीं होता, अल्लाह के अजाब से डर पैदा नहीं होता, तो फिर समझ लीजिए कि तुम घाटे में जा रहे हो। फरमाया और जाहिद की सोहबत यानी नेक की सोहबत दुनिया से किनारा कशी पर उभारेगी। नेक बंदे की सोहबत में इख्तियार करोगे, उसमें बैठोगे, नेक बंदे की सोहबत में तुम्हें अपनी मौत याद आएगी, तुम्हें अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी होने लग जाएगी और ये सोच पैदा होगी कि क्या करना दुनिया इकट्ठी करके, क्या करना इतना कुछ इकट्ठा करके, जिंदगी का कोई पता नहीं कब खत्म हो जाए। जो जिंदगी के 4 दिन बाकी है इनमें अपने रब को राजी कर लिया जाए। अल्लाह अकबर। इसीलिए दुनिया के तालिबों की सोहबत को मकरूह और आखिरत की तरफ रागिब लोगों की सोहबत को मुस्तहब करार दिया गया है।